हेलो स्टूडेंट्स। तो अज का जो साडा टॉपिक है फंक्शनस इन सी फंक्शन एंड इट्स टाइप्स कवर करन जा रहे हैं इस वीडियो दे विच। तो सब तो पहला फंक्शनस की हुंदे ने। फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ टास्क। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स की कलैक्शन जिहड़ियां कि मिल के किसी काम नूं पूरा कर रही हैं, उस कलैक्शन नूं असीं फंक्शनस बोलते हैं जी। हर सी दे प्रोग्राम दे विच तुहाडा एक मेन फंक्शन हमेशा ही बनिया हुंदा है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਸਬ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एग्जाम्पल दे फन फंक्शन एक फन नाम का फंक्शन बनया जिस दे विच कि ओपनिंग करली ब्रेस तो एंडिंग करली ब्रेस दे विच जिन्नियां भी स्टेटमेंट्स ने एक या एक तो बाद जिन्नियां भी स्टेटमेंट्स ने वो मिल के फन फंक्शन नूं बना रही ने। तो इस फंक्शन नूं यूज़ करने के लिए सानूं इस फंक्शन नूं कॉल करनी पैंदी है। जिवें एग्जाम्पल दे विच दिखाया कि असीं मेन दे विच फंक्शन नूं कॉल कीती हुई है फन फंक्शन नूं 2 बार। तो फंक्शन नूं कॉल करने लिए तुसीं अपनी लोड़ मुताबिक किते भी कॉल कर सकते हो, किन्ने बार भी कॉल कर सकते हो। इफ़ वी हैव सम स्टेटमेंट्स दैट वी नीड अगेन एंड अगेन, की करिए जेकर साडे कोल कुछ इहो जिहियां स्टेटमेंट्स ने जिहदी सानूं बार बार जरूरत पै रही है। सपोज करो तुहाडे कोल 10 इहो जिहियां स्टेटमेंट्स ने, 10 इहो जिहियां लाइन्स ने जिन्हें तुहानूं बार बार प्रोग्राम दे विच यूज़ करना पै रहा। तो फस्ट तुसीं उस स्टेटमेंट्स नूं बार बार लिखो, जिथे भी लोड़ पै रही हो 10 दियां 10 स्टेटमेंट्स तुसीं लिखो। सैकेंड है वो 10 स्टेटमेंट्स नूं तुसीं एक फंक्शन दे विच रख दो तो तुसीं उस फंक्शन नूं कॉल करो जरूरत पैण ते। तो ओबवियसली विच वन इज़ द बेस्ट, सैकेंड ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जिस दे विच कि असीं फंक्शनस दे विच ग्रुप करके स्टेटमेंट्स नूं असीं फंक्शन नूं कॉल करदे हां, ना कि वो 10 दियां 10 स्टेटमेंट्स नूं असीं बार बार लिख रहे हैं। एग्जाम्पल दे लई तुसीं एक प्रोग्राम बनाउणा चाहुंदे हो जिहदे विच तुसीं सर्कल नूं कलर करना, तो ये लिए तुहानूं 2 फंक्शनस बनाउण दी जरूरत पऊगी। फस्ट वन वो फंक्शन जिहदे नाल तुसीं क्रिएट करो सर्कल नूं, दैन वो फंक्शन जिहड़ा तुहाडा कलर करे तुहाडे सर्कल नूं। तो इत्थों तक असीं की समझदे हां कि फंक्शनस की ने तुहाडी कंपलैक्स प्रॉब्लम नूं छोटे छोटे पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दिंदे ने, ताकि तुहानूं जिहड़ा प्रोग्राम है वो समझना तो प्रोग्राम नूं रीयूज़ करना ईजी हो जाए। इस लिए ही असीं यूज़ कर रहे हैं फंक्शनस। सी लैंगुएज के फंक्शनस का काम की है? सब तो पहला रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। जिवें आपां पहलां पढ़िया कि जिहड़े 10 स्टेटमेंट्स ने बार बार जेकर तुसीं लिखोगे प्रोग्राम लेंथी बहुत बन रहा तो तुहानूं पढ़ना ईजी नहीं है, आसान नहीं उन्होंने समझना। फंक्शनस की हेल्प नाल असीं प्रोग्राम नूं ईजिली रीड कर सकते हैं, ईजिली रीयूज़ कर सकते हैं। जेकर 10 स्टेटमेंट्स असीं एक जगह फंक्शन बना के रखता तो असीं उसनूं लोड़ पैण ते बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। डीबगिंग ईजी है, मीनस कि 10 स्टेटमेंट्स बार बार लिखने की जगह हो सकता है तुहाडे तो किते एरर ना रह जाए। इस करके बैटर की है कि तुसीं फंक्शन दे विचों स्टेटमेंट्स प्लेस करो, एक बार फंक्शन नूं चैक कर लो कि तुहाडा फंक्शन बिल्कुल सही है। जेकर तुहाडा फंक्शन सही है तो तुहानूं बार बार जिथे भी फंक्शन नूं कॉल कर रहे हो तुहाडीआं एरर दे चांसिस घट जांदे ने। प्रोग्राम का साइज़ ओबवियसली रिड्यूस हो गया 10 स्टेटमेंट्स नूं बार बार लिखना। जो 10 स्टेटमेंट्स नूं असीं 10 बार लिखिया दैट मीनस 100 लाइन्स बन गई। इस तो बैटर की है कि तुसी की करो एक फंक्शन दे विच प्लेस करो तो जस्ट एक लाइन दे विच तुसी 10 लाइन्स नूं कॉल कर सकते हो। इस करके तुहाडे प्रोग्राम का साइज छोटा करने दे विच हेल्प करते हैं फंक्शनस। सी लैंगुएज दे विच 2 तरह के फंक्शनस हुंदे ने। फस्ट वन लाइब्रेरी फंक्शनस जां इन्हां नूं इनबिल्ट फंक्शनस भी बोलिया जाता है। सैकेंड इज़ यूजर डिफाइंड फंक्शनस। तो सब तो पहला असीं करते हैं लाइब्रेरी फंक्शनस। लाइब्रेरी फंक्शनस इनबिल्ट फंक्शनस ने, प्री डिफाइंड ने, प्री कंपाइल्ड ने। दैट मीनस ये फंक्शनस ऑलरेडी पहलां तो बने हुए ने, असीं इन्हां नूं डिफाइन नहीं करते, पहलां तो डिफाइन किए हुए ने, ना ही सानूं इन्हां नूं कंपाइल करने की जरूरत पई। ये प्री कंपाइल्ड ने, पहलां तो ही कंपाइल किए ने। असीं इन्हां नूं रीडिफाइन या रिकंपाइल नहीं करते, सिर्फ इन्हां नूं यूज़ करते हैं अपनी लोड़ के मुताबिक। द प्रोटोटाइप एंड डाटा डेफिनेशनस ऑफ दीज फंक्शनस आर प्रेजेंट इन देयर रिस्पैक्टिव हैडर फाइल्स। सो इन्हां फंक्शनस की जिहड़ी डेफिनेशन है वो इन्हां दियां हैडर फाइल्स दे विच स्टोर की हुई है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ stdio.h ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ stdio.h ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ printf ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ printf ਦੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ stdio ਤੇ math.h ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ math.h ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ stdio.h ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ printf ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲੌਜਿਕ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੋਡਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, printf ਦੀ, scanf ਦੀ, ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮੌਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕੰਪਾਈਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਦੀ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 100,000 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਸੀ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਨ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂ। ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਉਸਨੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਿਆ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ printf ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਸ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਆਫ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੇਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ printf, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਟਸ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿਖਾਤੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਇਟਸ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਦਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਾਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਸਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੇਨ ਤੇ ਸ਼ੋ। ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ x ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟਰਨ। ਸਪੋਜ਼ y ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋ ਨੇ ਭੇਜੀ ਮੇਨ ਨੂੰ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਮੇਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, ਫਲੋਟ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ a, b ਲਿਖਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬਲੌਕ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਲਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਲਈਆਂ। ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਡ ਸ਼ੋ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਪਾਇਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਵਾਇਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਪਾਈਲਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੂਗਾ
ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।